آج دیکھنے کے لیے شکریہ۔ میری دعا ہے کہ آج کا پیغام آپ اپنی آواز استعمال کرنے کی طاقت دے، آپ کے سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنے اور آپ کی روح کو تازہ کرنے میں مدد کرے گا۔ اگر آپ پادری کے نوٹس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اسکرین پر QR کوڈ اسکین کریں، یہ ہماری ایپ پر بھی مل جائے گا۔ آج ہم سلیمان پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ وہ اب تک کا سب سے امیر آدمی تھا اور یسوع کے علاوہ سب سے زیادہ عقل مند تھا، لیکن ان چیزوں کے باوجود بھی ایک انسان تھا اور تمام انسانوں میں خدا سے دور ہونے کی صلاحیتیں ہیں۔ سلیمان کے پاس اپنے خوابوں سے زیادہ دولت تھی، لیکن کیا اس کے پاس خوشی تھی؟ آئے آج کے پیغام ابدیت سے متحرک میں تلاش کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس عنوان کا نام کیا رکھوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے عنوان سے بہتر میرے پیغامات بہتر ہوتے ہیں، لیکن میں نے کا عنوان دیا ہے ابدیت سے متحرک، یا شاید سلیمان کی حکمت۔ سلیمان ایک بہت ہی دلچسپ شخص، وہ یسوع کے علاوہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی تھا جو کبھی زندہ رہا۔ وہ اب تک کا سب سے امیر آدمی تھا اور اپنی نسل کا سب سے بڑا حاصل کرنے والا تھا۔ اور یہ سب ہوا کیسے؟ اور یہ پایا جاتا ہے سلاطین کی پہلی کتاب 3 باب میں۔ عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور آپ رب کو بھسم ہونے والی قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن سلیمان اندر آتا ہے اور 1000 پرندوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک قسم کا جیسا کہ بہت بڑا صراف تحفہ ہے، اور پھر بائبل کہتی ہے کہ خداوند اس پر رات کو خواب میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب وہ یہ تحفہ دیتا ہے، خدا اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے سلیمان، جو کچھ تم چاہتے ہو میں تمہارے لیے وہی کروں گا۔ تو سلیمان خواب میں کہتا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے حکمت چاہیے، میں حکمت چاہتا ہوں تاکہ میں ایک عظیم حکمران بن سکوں تیرے لوگوں کے لیے۔ اور خدا نے اس سے کہا، چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے۔ خدا کہتا ہے، میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا۔ اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا۔ اب آپ کہانی جانتے ہیں، شیبہ کی ملکہ آتی ہے کیونکہ اس نے حکمت کے بارے میں سنا ہے۔ وہ آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سلیمان کے پاس کیا ہے، وہ حکمت جو خدا نے اسے دی تھی، اور وہ کہتی ہے، تم جانتے ہو کہ اس کا آدھا حصہ بھی مجھے نہیں بتایا گیا تھا۔ تو وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، وہ سب سے بڑا حاصل کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ امیر ہے، لیکن پھر بھی ان سب کے باوجود خدا اسے خواب میں نظر آتا ہے۔ در حقیقت خدا اس پر 2 بار ظاہر ہوتا ہے، پھر بھی وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، اور 1000 بار وہ شادی کرتا ہے۔ اور وہ نہ صرف اتنی شادیاں کرتا ہے بلکہ وہ ان عورتوں سے بھی شادی کرتا ہے جو بتوں کی پوجا کرتی ہیں، اور بائبل کہتی ہے کہ اس کی بیویاں اس کے دل کو خدا سے دور کر دیتی ہیں۔ سلیمان نے بائبل میں 3 کتابیں لکھی ہیں، غزل و غزلات، امثال اور وعظ کی کتاب، اور یہ شاید بائبل میں سمجھنے کے لیے مشکل ترین کتابیں ہیں۔ سلیمان خدا کے ساتھ چلتا تھا، خدا سے دور ہو جاتا ہے اپنے دل میں، اور پھر خدا کے پاس واپس آتا ہے۔ اور یہ کہ اس خاص کتاب کا کلیدی جملہ ہے، دنیا میں 29 بار دنیا میں۔ دوسرے لفظوں میں وہ چیزوں کو ایک روحانی آدمی کے طور پر نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ ایک فطری آدمی کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر آپ دنیا میں دیکھتے ہیں تو آپ چیزوں کے روحانی پہلو پر زیادہ غور نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے، تم یہ دیکھتے ہو۔ وہ بتاتا ہے، وہ لفظی طور پر 2 باب میں وہ اپنی گواہی دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، ہمیں کبھی کبھی کسی سے بات کرنے کے لیے بہت سی الہیات جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ کی کہانی دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو چھو لے گی، کیونکہ جو کچھ آپ کی زندگی میں ہوا وہ لاکھ بلکہ لاکھوں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن سلیمان اپنی کہانی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، اس نے کہا، میں نے اپنے دل سے کہا، میں تجھ کو خوشی میں آزماؤں گا، سو عشرت کر لے۔ لو، یہ بھی بتلان ہے۔ میں نے ہنسی کو دیوانہ کہا اور شادمانی کے بارے میں کہا، اس سے کیا حاصل؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خود پر بھروسہ کیا۔ وہ کہتا ہے، میں خوشی کے پیچھے گیا۔ اس نے کہا کہ میں ہنسی یا مذاق کے پیچھے گیا، اور اس نے کہا، میں نے خود کو خوشی کے لیے دے دیا اور میں مذاق کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے کہا، میں پارٹی کر رہا تھا اور میں اچھا وقت گزار رہا تھا، اور اس نے کہا، اور یہ پاگل پن تھا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا، اس نے مجھے پورا نہیں کیا۔ اس نے تیسری آیت میں فرمایا، وہ تیسری آیت میں فرماتا ہے،
मैंने दिल में सोचा कि जिस्म को मैं नोशी से क्यों कर ताज़ा करूं। बुनियादी तौर पर उसने शराब आजमाई, मंशियात आजमाए। उसने कहा, अरे इन्होंने अभी चर्च को कानूनी करार दिया है। मैंने सोचा कि मैं इसे आजमाऊं। उसने कहा, और यह सब उसने कहा खाली था, उस सब ने मुझे पूरा नहीं किया। आयात 4 और 5 में वो कहता है, मैंने बड़े बड़े काम किए। उसने हैकल बनाई जो दुनिया के अजायबात में से एक थी। फिर वो कहता है, मैंने अपने लिए इमारतें बनाई और मैंने अपने लिए ताकिस्तान लगाए। मैंने अपने लिए बागीचे और बाग तैयार किए और उनमें हर किस्म के मेवादार दरख्त लगाए। वो ये सब अजीम काम करता है और कहता है कि मैंने सोचा था जब मैंने कोई अजीम चीज़ बनाई है तो वो मुझे पूरा करेगी। लेकिन वो कहता है, नहीं, वो भी खाली था। 6 आयत में वो कहता है, मैंने अपने लिए तालाब बनाए कि उनमें से बाग के दरख्तों का ज़ख़ीरा सेंचूं। उसने अपना सैंडी पॉइंट्स बनाया। वो कहता है, अपनी खुद की झोंपड़ी बनाई। मैंने सोचा कि इससे मदद मिलेगी। उसने कहा, तुम जानते हो तब भी मैं हाली था। वो कहता है कि मैं मर्द और ख़वातीन गुलाम लाया, मेरे घर में गुलाम पैदा हुए। मैंने और ज़्यादा रेवड़ भेड़ बकरियां पाली जितनी यरूशलेम में मुझसे पहले किसी के पास ना थी। वो कहता है, मैं सबसे ज़्यादा अमीर हो गया। उसके बारे में एक मुहावरा भी है, सुलेमान बहुत अमीर था क्योंकि उसके पास सब कुछ था और किसी के पास वो दौलत नहीं थी जो उसके पास थी। उसने कहा, मैंने सोना और चांदी और बादशाहों और सूबों का खजाना अपने लिए जमा किया। उसने कहा, मेरे पास वो है जब आप दौलत के जरिए हुक्मरान होते हैं, जब आपके पास इतना पैसा होता है और आप नहीं जानते कि उससे क्या करना है। उसने कहा, जब आप कुछ हासिल करना चाहते हैं जो किसी के पास नहीं है। मुझे नहीं मालूम, शायद आजकल लोग $200 मिलियन की एक तस्वीर खरीदते हैं। मैं तो कहूँगा बस मुझे एक कॉपी दे दें। लेकिन वो कहता है, मैंने वो चीज़ें हासिल की जो बादशाहों के पास होती हैं, जो उनके पास होता है जो किसी के पास नहीं होता। दर हकीकत उसने अपने दौर के फ़न के अलावा असल में जो हासिल किया, उसने बंदर और मोर लिए क्योंकि वो किसी और के पास नहीं थे। उसने कहा, आओ देखो मेरे पास क्या है जो किसी ने नहीं देखा। उसने कहा, मैंने गाने वालों और गाने वालियों को रखा। उसके वहाँ बराह रास्त हर रोज़ मौसीकी होती थी, उस वक्त की दुनिया की सबसे बेहतरीन मौसीकी। और फिर उसने कहा, और बनी आदम के असबाब अयाशी यानी लौंडियों को अपने लिए कसरत से फराहम किया। वो कहता है, मैंने वो तमाम जिनसी अमल किया जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शादी करना, 1000 बार शादी की। सुनो, मेरे 19 पोते हैं, मुझे उनके नाम याद रखने में मुश्किल होती है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं 1000 बीवियां? हद होती है, हद होती है। ठीक है, वो कहता है, मैंने जिनसी ताल्लुकात रखे, जिनसी ताल्लुकात और बहुत सारे जिनसी ताल्लुकात। और मजीद मेरा मतलब है, मैं दिन में 3 बार मिलता हूं, इसे ही पूरा करने में 1 साल लग जाता है। मेरा मतलब है। और आप जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, उससे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा उससे तो होगा, मुझे उसकी ज़रूरत है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वो कहता है, सो मैं बुजुर्ग हुआ और उन सबों से जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे ज़्यादा बढ़ गया। तो वो मशहूर है, उसके 7 अरब फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर। और उसने सोचा इससे होगा, लेकिन नहीं, उससे भी कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, जो मेरी आंखों ने चाहा उससे मैंने खुद को कभी नहीं रोका और मैंने अपने दिल को किसी खुशी से महरूम नहीं किया। और उसने कहा, उससे भी कुछ नहीं हुआ। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा। खैर, वो लड़का है जिसे वो सब मिला, वो सब कुछ जो उसके दिल ने चाहा। फिर भी वो कहता है, लेकिन उसने मुझे पूरा नहीं किया। उसने कहा, हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान कि इंसान का फ़र्ज़ कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फ़ेल को हर एक पोशीदा चीज़ के साथ, हा भली हो हा बुरी, अदालत में लाएगा। लेकिन उसकी गवाही ये थी कि मैं मशहूर था, मैंने सब कुछ आजमाया, मैं सबसे ज़्यादा अमीर था, मुझे सब कुछ मिला और उसमें से मुझे किसी ने पूरा नहीं किया, किसी ने भी नहीं। उसने मिसाल 11वें बाब में लिखा है, उसने कहा, जो अपने माल पर भरोसा करता है गिर पड़ेगा, लेकिन सादिक हरे पत्तों की तरह सरसब्ज होंगे, ताज़ा पत्तों की तरह सरसब्ज होंगे। यस्सु ने कहा, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ़ नहीं। और हम सोचते हैं कि चीज़ें हमें मुतमईन करती हैं, लेकिन चीज़ें कभी भी इत्मीनान नहीं लाती हैं, वो हमेशा कभी पूरा नहीं करती। हम इन चंद चीज़ों पर एक नज़र डालेंगे जिनका सुलेमान ने मुशाहदा किया।
वाज 5वां बाब उसकी 10वीं आयत। जर दोस्त रुपये से आसूदा ना होगा और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से शेर ना होगा, ये भी बुतलान है। वाज 5वां बाब उसकी 10वीं आयत। वो कहता है अगर आप पैसे से मोहब्बत करते हैं, चाहे आपको कितना ही मिले, आप और ज्यादा चाहेंगे। लेकिन सुलेमान कहता है देखो मेरे पास वो सब चीजें हैं और मेरे पास वो तमाम रकमें थीं और मैंने वो तमाम रकमें दे दी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा उसने भी मुझे मुतमईन नहीं किया। बाइबल दौलत के फरेब के बारे में बात करती है और दौलत के फरेब के साथ हम हर एक को बताएंगे। वो कहेंगे अगर आप बस ये हासिल कर लें, अगर आपके पास इतनी रकम हो तो आप मुतमईन होंगे, लेकिन आप नहीं होंगे। वो कहता है जितना आपको मिलता है उतना ही आप और चाहते हैं, जितना ज़्यादा आपको मिलता है आप उतना ही और चाहते हैं। 9वीं आयत में लिखा है ज़मीन का हासिल सबके लिए है, बल्कि काश्तकारी से बादशाह का भी काम निकलता है। जब माल की फरावानी होती है तो उसके खाने वाले भी बहुत हो जाते हैं और उसके मालिक को सिवाय उसके के उसे अपनी आंखों से देखे और क्या फ़ायदा है। तो वो कहता है जब माल की फरावानी होती है तो उसके खाने वाले भी बहुत हो जाते हैं। हम उसे इस तरह कहते हैं हमारे पास जितना ज़्यादा होगा उतना ही दूसरे उसके पीछे आएंगे, यहाँ तक कि हुकूमत भी। आपके पास जितना ज़्यादा होगा उतना ही दूसरे लोग उसके पीछे आएंगे। उसने कहा खास बात वो कहता है वो तमाम चीज़ें जो आपको मिलती हैं उसका वाहिद फ़ायदा ये है कि आप उसे देख सकते हैं। वो कहता है लेकिन ये आपको पूरा नहीं करता, ये आपको मकसद नहीं देता, ये मुतमईन नहीं करता। मालिक के सिवा और किसको फ़ायदा है? वो कहता है तुम्हारे सिवा उन पर नज़र जमाएं। हमारे पास जितना ज़्यादा है उतना ही हमें हासिल होता है कि उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, और हमारे पास जितना ज़्यादा है हमें उतना ही ख्याल रखना होगा। ये आपके पास है और आपको इसे साफ करना है, आपको इसकी बीमा करनी है, आपको इसे इस्तेमाल करना है, आपको इसे ट्यून करना है, आपको इसे ज़ख़ीरा करना है, आपको इसे मौसमों से बचाना है। हर चीज़ जो हमें मिलती है वो ऐसे है जैसे उसके साथ गेंद या जंजीर हो। 12वीं आयत। मेहनती की नींद मीठी है ख्वाह वो थोड़ा खाए ख्वाह बहुत, लेकिन दौलत की फरावानी दौलतमंद को सोने नहीं देती। दौलत की फरावानी दौलतमंद को सोने नहीं देती। सुलेमान कहता है कि हमारे पास जितना ज़्यादा होता है हमें उतनी ही फिक्र होती है। मैं उसे खो सकता हूँ, वो चोरी हो सकता है, और अगर वो टूट जाए तो। और बात यह है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो अपनी शनाख्त इसी तरह करते हैं जैसे उनकी शनाख्त उनकी चीज़ों में से होती है। तो अगर वो अपना सामान खो देते हैं तो वो अपनी शनाख्त खो देते हैं। आप किसी हादसे में लोगों के बारे में सुनते हैं वो अपनी जान खो देते हैं क्योंकि उनकी शनाख्त उनके सामान में लिपटी हुई होती है। सुलेमान कहता है आप जानते हैं आपके पास जितना ज़्यादा होता है उतना ही आपको खोना पड़ेगा, उतना ज़्यादा ही वो चोरी होगा, आपको उतनी ही ज़्यादा फिक्र करनी पड़ेगी, आपको उतनी ही ज़्यादा अपनी चीज़ों से शनाख्त करवानी होगी। ये सच है, खुदा आपका ख्याल रखेगा। यस्सु ने कहा खुदा चिड़ियों का भी ख्याल रखता है और बाग में सोसन का भी। उसने कहा वो आज यहाँ है कल चला जाएगा। यहाँ तक कि सुलेमान अपनी पूरी शान व शौकत में किसी एक की तरह भी मुलब्बस नहीं था। मुझे याद है जब मैं और जीनी पहली बार मैक्सिको गए थे, हमारी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, हम ख़त्म कर रहे थे, हमने वहाँ तकरीबन 9 महीने गुजारे थे। हम वहाँ पहुँचे, हमारे पास थोड़े से ही पैसे थे, वो तकरीबन 3 माह में ही ख़त्म हो गए। मुझे वो दिन याद है, उस वक्त हमने एक छोटी सी कलीसिया शुरू की। मुझे उस खास शाम को मुनादी करनी थी। मैं घर में चहलकदमी कर रहा था और मुझे याद आया कि मैंने मिशनरी वेन मायर्स को सुना था और वो कहता है जब चीज़ें वाकई ख़राब होती हैं तब खुदा काम करता है। मुझे याद है यही कहा था। वैन ने कहा खुदावन यही कहता है। मैंने कहा खुदावन यही वक्त है। उस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने रहलियो खड़ा था। दरवाज़ा खोलते ही उसने कहा पास्टर कैसे हैं आप, उम्मीद है खैरियत से होंगे। क्या आपको चर्च जाने के लिए सवारी की ज़रूरत है? अब सुनो, मैं ये काम तकरीबन 45 साल से कर रहा हूँ। यह पहली दफ़ा था जब किसी ने मुझसे पूछा कि आपको चर्च जाने के लिए सवारी की ज़रूरत है, और मैंने कहा हाँ बिल्कुल ज़रूरत है। हमने उसकी गाड़ी ली और चर्च की तरफ रवाना हो गए। हम गाड़ी से उतरे और अंदर की तरफ जाने लगे। वहाँ 2 से 3 दर्जन लोग पहले से मौजूद थे और एक आदमी, मुझे लगा मैंने पहले उसे देखा है, उसके बाद उसे कभी नहीं देखा।
وہ میرے پاس آتا ہے اور کمال انگریزی میں مجھ سے کہتا ہے، اس نے کہا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے تمہیں $20 دینے چاہیے۔ میں نے کہا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے لے لینے چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے؟ یاد رکھیں کہ یسوع نے کہا تھا دعا کرو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ آج ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اگلے 5 سال تک کے لیے چاہتے ہیں، ہے نا؟ لیکن خدا ہمارا خیال رکھے گا، آپ کا خیال رکھے گا۔ واعظ کی کتاب 5واں باب اس کی 13ویں آیت، ایک بلائے عظیم ہے جسے میں نے دنیا میں دیکھا، یعنی دولت جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے۔ اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں یہ فلسفہ ہے، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں حاصل کریں، جو حاصل کر سکتے ہیں کریں اور حاصل کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ فلسفہ ہے۔ لیکن سنیں، سلیمان نے کیا کہا؟ آپ کے پاس جتنا زیادہ ہے اتنا ہی زیادہ آپ اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ امثال 11واں باب، پھر سے سلیمان امثال میں اس طرح لکھتا ہے، کوئی تو ہتھیارا ہے پر تو بھی ترقی کرتا ہے، اور کوئی واجبی خرچ سے دریغ کرتا ہے تو بھی کنگال ہے۔ اب سنو، جب بھی کوئی چیز آپ کے یا میرے ہاتھ میں آتی ہے اس کا کچھ حصہ آپ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک حصہ ہے جو آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کا ایک حصہ ہے جو آپ کو بونا ہے، جو آپ کو دینا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے اگر آپ اپنے پاس وہ رکھتے ہو جو آپ کو دینا چاہیے، میرا مطلب ہے کہ اس میں کچھ بائبل یہ کہتی ہے آپ کو دینا چاہیے، لکھا ہے اس سے آپ کو مدد نہیں ہوتی، یہ آپ کو کنگال کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کیونکہ خوشی، مقصد اور اہمیت جو آپ کے ہونے سے آتی ہے آپ اس سے محروم رہتے ہیں۔ بائبل یہ کہتی ہے کوئی تو ہتھیارا ہے پر تو بھی ترقی کرتا ہے، اور کوئی واجبی خرچ سے دریغ کرتا ہے پر تو بھی کنگال ہے۔ جب کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ میں آتی ہے اس کا کچھ حصہ آپ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک حصہ ہے جو آپ کے لیے نہیں ہوتا۔ دیکھو، اور جب جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کے لیے چھوڑ دو، اور بو گے تو خداوند جو اس کے ہاتھ میں ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تم خداوند کی طرف کچھ چھوڑ دو، خدا تمہاری طرف کچھ چھوڑ دے گا۔ اب میں جانتا ہوں ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے اچھا تم خدا کو $10 دو، وہ تمہیں $100 دے گا۔ ضروری نہیں کہ میں اس پر یقین کروں کہ وہ دے سکتا ہے، لیکن آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ وہ آپ کو اور طریقوں سے بھی برکت دے سکتا ہے؟ یعنی وہ آپ کی شادی کو برکت دے سکتا ہے، وہ آپ کی صحت کو برکت دے سکتا ہے، وہ آپ کے دماغ کو سکون دے سکتا ہے۔ خدا آپ کو 1000 مختلف طریقوں سے برکت دے سکتا ہے، لیکن جب آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے چھوڑ دیتے ہیں تو خدا جو اس کے پاس ہے چھوڑ دیتا ہے۔ تو واقعی ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں جو آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے جاتا ہے پر آپ کی زندگی سے نہیں جاتا، کیونکہ وہ آپ کے مستقبل میں جائے گا اور خدا اسے برکت دے گا، اور خدا کسی نہ کسی شکل میں آپ کی زندگی میں اسے واپس لانے والا ہے۔ امثال 3 باب میں سلیمان نے پھر سے لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے اپنے مال میں سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ خدا کو دیتے ہیں، اور خدا جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کو دیتا ہے، آپ کو واپس کرتا ہے۔ واعظ 5ویں باب کی 14ویں آیت، اور وہ مال کسی برے حادثے سے برباد ہوتا ہے۔ اس نے کہا ایک بلائے عظیم ہے جسے میں نے دنیا میں دیکھا، اور وہ مال کسی برے حادثے سے برباد ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جتنا زیادہ ہے اتنا ہی ہم ممکنہ طور پر کھو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے یسوع نے متی 6 باب میں کہا، وہ کہتا ہے اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ $20 کا بل لیتے ہیں، وہ $20 کا بل عارضی ہے، وہ ابدی نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک بار آپ لے کر اسے خدا کی بادشاہی میں ڈال دیتے ہیں تو وہ چیز جو عارضی تھی وہ ابدی ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ کیونکہ اب یسوع نے کہا آپ نے اسے اس لیے لیا ہے اور آپ نے اسے خداوند کی بادشاہی میں بو دیا ہے، اور اب وہ کہتا ہے کیونکہ یسوع نے کہا میں نے اسے لے لیا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کیڑا اور زنگ خراب نہیں کرے گا۔ یسوع نے کہا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے پیسے کی خدمت کرتے ہیں، یا ہم پیسے خدا کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
हम इसकी खिदमत कर सकते हैं या हम इसे खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा, पैसा बिल्कुल बुरा नहीं है। पैसा बुराई नहीं है, इससे मोहब्बत करना बुराई है। यह तब होता है जब हम इस पर अपना भरोसा और एतमाद रखते हैं, तब यही बुराई बन जाती है। फिर से सुलेमान 15वीं आयत, जिस तरह से वो अपनी माँ के पेट से निकला, इसी तरह नंगा जैसा कि आया था फिर जाएगा और अपनी मेहनत की उजरत में कुछ ना पाएगा जिसे वो अपने हाथ में ले जाए। और ये भी बलाए अजीम है कि ठीक जैसा वो आया था वैसा ही जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में, आप हाली हाथ आते हैं और हाली हाथ ही जाते हैं। ये सुलेमान ने कहा, हमारे पास जितना ज़्यादा है उतना ही हम पीछे छोड़ जाएंगे, जितना हमारे पास है उतना ही पीछे छोड़ जाएंगे। लेकिन यीशु ने कहा, आप इसे आगे भेज सकते हैं, आप इसे आगे भेज सकते हैं। पौलुस रसूल ने फिलिपियों 4 बाब में इसके बारे में बात की है। मेरे ख्याल में ये मेरे लिए है। इससे वाकई मुझे समझ में आया कि सुलेमान किसके बारे में बात कर रहा था और यहाँ तक कि यीशु किस बारे में बात कर रहा था। फिलिपियों 4 बाब उसकी 15वीं आयत, और ए फिलिपियो, तुम खुद भी जानते हो कि खुशखबरी के शुरू में जब मैं मकदूनिया से रवाना हुआ तो तुम्हारे सिवा किसी कलीसिया ने लेने देने के मामले में मेरी मदद नहीं की। तो पौलुस मिशनरी सफर पर जाता है, वो हारे हुओं को जीत रहा है और कलीसिया शुरू कर रहा है। और ये कलीसिया, वो कहता है, सिर्फ आप लोग ही हैं जिन्होंने मुझे हदिया भेजा, जिसने मेरी माली मदद की ताकि मैं ये कर सकूं। अब गौर करें कि इसने क्या कहा, देना और लेना, देना और फिर लेना। हम सोचते हैं कि हम दे रहे हैं, लेकिन पौलुस ने कहा, जब भी आप देते हैं आप क्या करते हैं, आप वसूल करते हैं। यह सिर्फ देना ही नहीं, क्योंकि जब आप अपने हाथ से कुछ छोड़ते हैं तो खुदा अपने हाथ से कुछ छोड़ता है। आप बो रहे हैं लेकिन खुदा भी बो रहा है, और आप वसूल भी करते हैं। 16वीं आयत, चूंकि थेसलीके में भी मेरी एहतियाज रफा करने के लिए तुमने एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा कुछ भेजा था। अब इस आयत को सुने। यह नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं। आप में से कितनों ने सुना है कि चर्च सिर्फ पैसे चाहता है? मैंने बहुत लोगों को यह कहते सुना है, लेकिन देखो पौलुस ने क्या कहा। यह नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं, बल्कि ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज़्यादा हो जाए। ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज़्यादा हो जाए। पौलुस ऐसा कहता है, आप लोगों ने बशारत के लिए खर्च किया है, लोग बचाए गए हैं, कलीसियाएं शुरू हुई हैं। हर वो शख्स जो बचाया गया है, हर वो शख्स जो निजात पा गया, हर वो शख्स जिसे माफ़ कर दिया गया, हर वो कलीसिया जो शुरू हुई है, यह आपके आसमानी अकाउंट में जाता है। वो कह रहा है, आपके पैसे ने खुदा की मईशियत में जो काम किया आपने किया। आपके पैसे ने खुदा की मईशियत में जो काम किया आपने किया। आप में से बहुत से लोगों ने अफगानिस्तान से मसीहियों को बचाने के लिए बोया है जो सताए जा रहे। आप कहते हैं कि चर्च ने ऐसा किया। नहीं, खुदा की मईशियत में आपने ऐसा किया। जी हाँ, आपने ऐसा किया, आपने किया। और फिर वो सोचता है कि ये आपके आसमानी अकाउंट में जाता है। यीशु ने कहा, वहां जहां महंगाई नहीं छूती, जहां कोई चोर नहीं होता, जहां ना ही महंगाई हो, कोई जंग ना लगे, जहां आप उसे खो नहीं सकते, जहां किसी किस्म का उसे खोने का कोई खतरा नहीं। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, बल्कि अफराद से है। तुम्हारी भेजी हुई चीजें अफरादतुस के हाथ से लेकर मैं आसूदा हो गया हूँ। वो बयान करता है कि खुदा हमारी पेशकश को किस तरह देखता है। वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा है, जो खुदा को पसंदीदा हैं। हम खुदा की बादशाही में क्या बोते हैं? वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंद है। वाज 11वां बाब उसकी पहली आयत, उसने कहा, अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। तो अक्सर जो हम सोचते हैं, हम आज कुछ करेंगे और कल उसकी फसल काटेंगे। आप लोग जानते हैं, अगर आप सेब का बीज लगाते हैं तो आपको अगले दिन सेब नहीं मिलेगा, या अगले हफ्ते, या अगले महीने भी नहीं। लेकिन देखो, जब वो सेब का बीज बढ़ता है, एक वक्त आता है वहाँ सेब लगते हैं। वो कहता है, जब तुम लेकर खुदा की बादशाही में बोओगे, इसका मतलब अपनी रोटी पानी में डालना। उसने कहा, तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा, उस रोटी को तू वापस पाएगा। मैं प्रोग्राम में मेरे साथ आने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि बाइबल कहती है कि हमें जानना चाहिए कि हमारे पास हमेशा की ज़िंदगी है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं खुदाउन के बारे में जानता हूँ, मैं खुदाउन के साथ दुरुस्त हूँ और उम्मीद है कि जब मैं मरूंगा तो जन्नत में जाऊंगा। लेकिन बाइबल कहती है, जो तुम्हारे पास है उसे जानो,
آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کو معاف کر دیا گیا ہے، یہ کہ آپ خداوند کے ساتھ درست ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ خدا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ کہتا ہے جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اگر آج آپ خدا سے دور ہیں اور نہیں جانتے کہ خدا کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں، تو آپ کو کہنا چاہیے آج خدا کے ساتھ درست ہونا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ یہ دعا کرنا چاہتا ہوں، میں خداوند کا نام اسی طرح پکارنا چاہتا ہوں جس طرح بائبل ہمیں سکھاتی ہے، اور بائبل کہتی ہے بچایا جائے گا۔ اس لیے آپ سے کہوں گا کہ اس دعا کو اپنے دل سے بلند آواز سے دہرائیں، کہیں اے خداوند، میرا ایمان ہے یسوع صلیب پر مر گیا، میرا ایمان ہے اس کے لہو نے میرے گناہوں کی قیمت ادا کی، میں ایمان رکھتا ہوں وہ دوبارہ جی اٹھا، اور میں اپنا پورا دل اور ساری زندگی اسے دیتا ہوں۔ میں خود کو خالی کرتا ہوں، میں ہر روز یسوع کے لیے جیوں گا۔ وہ میرا بادشاہ ہے، یسوع میرا خدا ہے۔ میں شکر کرتا ہوں تو نے میری دعا سنی اور مجھے معاف کر دیا، اور اب میں اپنے آسمانی باپ کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں آپ کے دل سے نکلی ہر دعا خدا سنتا ہے، اور آپ خدا کے ساتھ درست ہیں۔ آپ کو روحانی طور پر بڑھتے رہنے کے لیے میں نے ایک کتاب لکھی ہے، میں اسے آپ کو مفت بھیجنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کی اسکرین پر معلومات موجود ہیں، آپ وہ کتاب مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا آپ ہم سے رابطہ کریں اور ہم آپ کو مفت دیں گے۔ ہم آپ کے لیے برکت کا باعث بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور برکت دے۔ اگر آپ نے ابھی پادری ڈوئن کے ساتھ دعا مانگی ہے تو آپ نے اپنی زندگی میں ایک بہترین فیصلہ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ جیسا کہ پادری نے کہا کہ ہم آپ کو ان کی کتاب کی مفت کاپیاں بھیجنا پسند کریں گے۔ آپ کی نئی زندگی walkinbyfaith.tv پر لاگ ان کریں، ہم آپ کو میل کریں گے۔ آپ اسے فوری طور پر وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا آپ اس ایپ پر تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل مفت ہے اور آپ کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے۔ واک ان بائی فیتھ خدا کے کلام کی سچائی کے ساتھ پوری دنیا کی زندگی کو بدل رہا ہے۔ جب آپ خدا کی بادشاہی میں بیج بونے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ پیسہ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، کیونکہ اس سے آنے والی برکت ابد تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ اگر آپ ہمارے سے شراکت دار بننا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس 3 آسان طریقے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، WBFG 1.88.364 پر ٹیکسٹ کریں، یا walkingbyfaith.tv/give پر وزٹ کریں، یا آپ ہماری ایپ پر دیے گئے آئیکن کو کلک کر سکتے ہیں۔ ہم آپ سے رابطہ قائم کرنا پسند کریں گے۔ واک ان بائی فیتھ پر ہم دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ ٹھہرے ہیں آپ کے ساتھ دعا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں کی درخواست بیچنے کے لیے اپنی اسکرین پر دیے کوڈ کو اسکین کریں، یا آج ہی کسی سے بات کرنے کے لیے یا walkinbyfaith.tv پر وزٹ کریں۔ خوش رہیں۔